Namo Devarajana Namo Ida Vidadara Namo Ida Vidadara Rajana Sabara Vara Samana Tara Namo Pura Kumare Namo Indare Namo Bhagavate Rudara Namo Vadidaya Yasara Sama Jama Hamudara Namo Sugara Dharma Gara Tari Vara Nagara Vidana Tanagara Adi Mudu Asama Sana Vajin Madara Namo Gurudaya Vyo Namo Gurudavaya Namo Bhagavata Dada 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 Madara Mapara Jira Mara Pangida Garapate Namo Sugara Dangara Pate Babuji Dangara Pate Japari Pari Dangara Babuta Mara Vida Chetana Gari Turantara Satamara Navangara Mara Tumara Samara Gare Sarabana Namo Saragane Sarabada Subhana Nivara Natara Shitana Raso Sura Navi Dhamara Gari Masatami Adena Natara Namara Sutana Gari Masutana Magara Navi Saragari Sarabasatuni Varani Varana Varana Rama Deva Dama Deva Deva Javara Mahavara Yapana Basini Maratara Guru Deva Javara Mari Devurata Madhavanga Vajraji Vajavara Deva Varajira Vajrati Visarata Sandavai Deva Vidasa Imira Bhava Vedana Dharma Varavara Vajra Sangara Deva Vajra Margula Nari Vajra Azata Mahamirata Jamari Maratara Deva Vairotana Udaro Dusini Sanjana Maraja Vajra Garaga Vajra Vajra Sadaveta Sadivara Vede Mudaragana Saravera Samura Madamasa, Nishara Varasada, Gudusisa, Umurana, Umuradamara, Umuramana, Umuramadana, Umuramaravida Masakara, Umurazaravata Sulana Samara, Umurazara, Vidamazara, Umurazara, Shitara, Vidamazara, Umuramasana, Mavatara, Marazana, Umuramasana, Vidamazara, Samama, like Sama. Mirema, Sarabusala, Sarajana, Sarani, Amenda Javarina, Badara, Mandara, Marazavaya, Agolivaya, Udagavaya, Visavaya, Taravaya, Parazavaya, Durivizavaya, Sanivaya, Karamuruvaya, Tarani, Mumavaya, Udavara, Saranavaya, Kavaya, Vidavaya, Subarana, Sagara, Sagara, Varagara, Vizajara, Budana, Udana, Gadavudana, Garakumana, Sugana, Rasagara, Jana, Garavana, Jivara, Asaria, Mansaria, Medaria, Asaria, Mandaria, Jaya, Jaya, Devam, Darabangara, Ramina, Darame, Ramina, Darame, Ramina, 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 Paraguratamina in the Rami, Saramatu, Satamina, Satarvana, Tamina, in the Rami, Ritagan, Garavati, Sayaratamina, Razamara, Ratamina, in the Rami, Ratamina, Idaratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami, Barama, Ratana, Ratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami. Asarata Mama,
Sanevata Sanevata Varamivata Karevata Mahakarevata Rodhivata Karanandivata Indaravata Maharivata Samadevata Karanatharivata Kamarevata Adimutu Vasamadharavata Jitasanava Mahamadhata Pāpāñitarotara Vidavaisañitāvaitarañitavudavadani Grandimantarañamadiyondi Rudarantaramangārāme Dhāramadhāravā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 dhārav
그라 수라그라 가르라그라 나라그라 마오라그라 브레다그라그라그라부타라부타라부타나그라 구만나그라 나라마다라 가이그라 바스마라그라 나그라기는그라 지바트그라 자미가라 사고리그라 남디가그라 남디가나 나바리그라 지바라 이가이가드바이다그라 드르타가 니다 지바나 사마지바라바티가바이디가 스르스리가 산데바데가 사라바자바라 세르르티아라 나베가 수라가무가르마라다란그라나난다스마르다스라마라마스라마라수구스라 사라방아바라방아반나그라미 다냐아따 옴나라리아나리 사단가다 반다반다반나니반나니 바이라바자나바리바다나모터서가 나모 스타다다야 스타라지 삼녀 삼다야 지탄두 반다라바가 나야니가 이 가운데서 방문한 것을 정해보아라. 눈으로 보는 것은 니는 어둡고 엎은 밝은데 전방은 전혀 밝고 후방은 전혀 둡다 잡힌과 우편을 곁으로 보는 것까지 해서 삼분의일을 보는 것이니 통들을 말하면은 짓는 공덕이 운전치 못하여 한분으로 공을 말할 때 일부는 공이 없어서 누는 다만 팔백의 공덕일 뿐이라. 기로는 두루 들어서 시박을 반김이 없나니 움직이는 소리의 상대에서는 가깝고 물고가 있는 듯 하나 고요한 상태에서는 한계가 없으며 기는 1200의 공덕의 원만하니라. 고루 낳는 것은 내시고 들이시는 숲을 통하는 데 계시는 것이고 들이시는 것이 있으나 중간의 교체에는 빠지라니 고에 대한 것을 살펴보면 3분의 1이 빠지고 9분은 다만 공덕이 있느니라. 혀로 말하는 것은 세간의 지혜와 10세간의 지혜를 다하는 것이 말이라. 분한이 있으나 이치는 답이 없으므로 혀는 1200의 공덕이 원만하니라. 몸으로 접촉을 하는 것은 그슬리고 수납을 하는 것이다. 그런데 합할 때만 알 수 있고 여인은 동안은 모르나니 여이면 하나이고 합하면은 둘인지라 몸은 그 공덕이 3분의 1이 빠짐으로 몸의 공덕은 800분이니라. 그것은
그것은 표 없이 시방 상세의 모든 세간과 출세가는 법을 용납하고 성령과 법물을 도용하되 끝까지 다지 않음이 없으므로 뜻은 1200의 공덕이 원만하니라 난다야. 네가 이제 생각에 의해 요의 흐름을 거슬려 그 흐름의 흐름으로 돌아가서 생멸하지 않는 자리에서 이르고자 한다면 이 6가지의 수용하는 그니 어느 것은 합하고 어느 것은 여이며 어느 것은 깊고 어느 것은 얕으며 어느 것은 원만하게 통하고 어느 것은 원만하지 않는가를 알아야 한다. 저 시초 없는 가거부터 망령으로 짜여진 너의 흐름을 거슬려서 원만하고 통달함을 따르며 원만하지 못한 근어로 닦는 급과는 하루와 한 급은 차이가 있는 노이 있다. 내가 이제 6가지 밟고 들고 밝은 본성이 작용하는 공덕 수량이 이르하다는 것을 자세히 나타내어 스님이 마음대로 들어갈 만한 것을 자세히 선택하여라. 내가 마땅히 밝기 여선으로 여금사 나아가게 하리라. 시방의 열애는 저 18개에 낱낱이 수행하여 모두 더 높을 수 없는 원만한 도리를 얻었으니 가운데 낮고 못한 것이 없지만 너는 하열하여서 거기서 원만하고 자제한 지혜를 얻지 못하였으니 내가 이제 내게 한눈으로만 들어가도 할 것을 건나는 것이다. 한문으로 들어가도 망령이 없어지면 저 육근이 일시에 정중하게 되느니라. 난다를 부처님께서 세존이시 어떻게 해야 흐름을 거슬려서 깊이 한문으로 들어가서 육근을 일시에 청경하게 하겠나이까나. 전번 시간에 이 1200공덕과 800공덕에 대한 얘기를 잘 말씀 또 드렸고, 문제는 좀 마지막에 가면은 아나나 이 1200공덕으로서 이 1200공덕으로 부족된 그 경지로 들어가는 것과 800공덕으로 되어 있는 곳으로 들어가는, 또 그리고 우리가 이 마음이 아니고 우리들이 가지고 있는 사유분별이 아닌 것으로 도를 닦는 것과 사유분별 망심으로 닦는 것은 하루와 1급 차이라 그랬어요. 제가 아주 용기 있고 자신 있고 어디 가도 도도하고 누구에게 꼿꼿하게 지기 아니하고 거침없이 이렇게 부처님 말씀을 하는 것은 다름이 아니오라. 나는 뜻으로 내면에 부처님의 그 깨달았다 하는 그 각성을 은밀히 그것을 유추하기 때문에 그렇습니다. 자, 지금부터 다시 한 번 더 이걸 생각해 봐야 되겠어요. 삼세열에는 삼세열애라 이러면은요, 이게 우리 생각에는
가끔 뭔 생각을 하냐면 과거에 흘러간 부처를 생각하기가 수어요. 이 삼세 속에는 우리 김선생들도 들고 나도 들었다는 사실에 얼른 자신이 간다. 보살도 들어있어. 삼세 속에는. 그 삼세 열애라 하면 과거의 깨달음 부처거나 지금 깨달은 양반을 얘기하는 건 아니라 과거의 깨달음이나 지금 깨달음이나 깨달음에서는 본래 시간 개념이 없기 때문에 하도 과거를 생각하고 현재를 생각하는 미래를 생각하는 이런 분별심 많은 중생을 위해서는 반드시 이 삼세설로서 우리에게 먼저 삼세를 얽혀져 있는 이 망심을 일단은 삼세 밖으로 끌고 가는 부처님의 묘하고도 신비로운 이 법문이라 하는 것도 이에 잘 음미해 두셔야 돼요. 삼세열에는 18개를 고루 다 닦았다 이랬어. 고루 다 닦았어. 그러나 안 한 너 같은 이런 분별심 많은 너로서는 아주 근기가 하열하기 때문에 근기가 하열해서 기근이라고도 합니다만 나는 기근이라는 소리가 듣기 싫을 때 기근 가면은 자꾸 기근겁이 생각나가지고 굶어 죽는 거예요. 근기란 말이 좋은 것 같아요. 근기가 하열하기 때문에 근기가 하열하기 때문에 천상에 난 너들을 한문으로 일문으로만 들어가도록 내가 권한다. 일문. 그러면 일문인데 그 일문은 무슨 뭐냐? 육문 가운데 어느 길든지 한문으로만 들어가라. 눈, 귀, 고, 이, 여기 있으니까 어느 쪽이든지 하나 선택해서 가라. 이 소리다. 네? 여기에 골자가 그 얘기입니다. 자, 그러면 오늘 내가 우리 부부님들과 주고받을 대화의 내용은 뭐냐면은 삼세 열애가 닦은 18개를 어떻게 닦는가에 대한 얘기하고 또 우리같이 기근이 약한 사람들은 육문 중에서 어느 문이든지 선택해서 들어가야 되는데 육문 중에 어느 길든지 하나를 가지고 선택해 들어갈 때에 그 생각 하나 잘 못 들이버리면은 하루와 일급의 차이가 나기 때문에 수행이. 그래서 이 수행 차를 이게 어떻게 좁힐 수 있는가 하는 거는 그 의식의 개념의 문제라. 그러면 지금부터 한번 먼저 근기가 하열하다는 데 대해서 일단 한번 우리가 어떤 걸 근기라 그러는가 한번 생각해 봅시다요. 쉽게 얘기하면은 근기 얘기는 어떤 게냐면은 누가 각 집어가도 싱그레 웃고 감정이 안 나는 첫째 그런 걸로도 우리는 도량이 넓다, 참 소견이 좁다 이렇게 얘기해요. 쉽게 말하면 참을성이 많고 또 이해성이 풍부하면은 그 사람은 또 근기가 상근기라고 하고 그렇지 못하면은 아주 하열한 근기라고 이렇게 말씀을 모두 해요. 그렇지만 수행에 있어서는 그런 측면도 첫째 배제할 수는 없습니다만은 수행의 측면에는 그런 것은 조금 열외입니다. 그거하고는 좀 상관이 없어요. 이 세상에 좀 뭐 잘 참고 못 참고 뭐 이거하고는 상관이 없어요. 뭐가 상관이 있느냐 하면은 지금 여기에 보면은 이근에서 뜻을 갖다가 1200으로 말씀할 때 이거 마음으로 풀었어요. 운어 스님이나 한길로 선생님은 뜻을 마음으로 풀어놔가지고 혼돈이 일어나기 쉽습니다. 자, 지금부터 뜻이라고 하는 것을 먼저 우리가 찾아야 근기를 알 수 있습니다. 그 뜻을 갖다가 확실히 잡고 있는 사람은 근기가 상근기고 뜻을 잡지 못한 사람은 하근기가 됩니다. 그래서 이 뜻을 잡는 쉽게 말하면 뜻이자 이건 안입이 설신이에서 안입이 설신이에서 기설 신 이에서 이 뜻이 과연 이라고 하는 것을 뭘 뜻이라 그러는가를 얼른 잡아야 된다. 왜 그러냐 하면 여기 기도 보면은 바깥 소리 안쪽 소리 멀거나 가깝거나 상하 사방 시방에서 다 오는 소리를 동시에 들으니까 천배 공덕이 있다고 그랬어요. 그랬는데 이 기보다는 사실은 뜻이 더 수승해요. 왜 그러냐면은
뜻은 삼세 열의 온갖 법을 다 지녀요. 중생의 온갖 뜻을 또 다 지녀요. 다 수용하는 그런 힘이 있어요, 뜻은. 그래서 제가 먼저 누구든지 불법을 가깝게 하는 사람에게 나는 어디자 이를 먼저 잡는 연습을 자꾸 먼저 강요를 합니다. 그걸 강요를 해요. 뜻부터 먼저 잡아요. 왜냐하면은 기는 이거는 소리가 있으면 들리고 소리가 없으면 일단은 안 들리는 게 우리가 1200 공덕 있다 이러지만은 우리들한테는 1200이 될 수 없어요. 왜냐하면 소리가 없으면 아무것도 못 듣는다는 생각이 딱 갖다가 막아가지고 뭐 소리가 멀거나 가깝거나 듣는 이 차원 가지고는 우리한테는 안 됩니다. 그래서 이게 어려워서 안 되고 먼저 우리가 상근기가 되느냐 하근기가 되느냐 하는 근기론에서 뜻을 먼저 잡아야 되는데 뜻을 어떻게 잡느냐 이래서 처음부터 코로 숨 쉬는 걸 자꾸 강조를 합니다. 코로 숨을 쉬다가 보면은 분명히 알 수가 있어요. 코로 숨 쉬는 감각이 각성이 따로 있고 감각이 따로 있고 쉽게 말하면 의지가 따로 있어. 의식이 따로 있어요. 숨 쉬는 의식은. 그걸 분류해서가 아니라 좌우지간 숨은 숨대로 자기가 신체는 신체 지가 알아서 하더라고 코가. 그렇지만은 그걸 의식하는 자는 누구라? 그게 뜻인데 의식하는 거는 분명히 코 숨 쉬는 거와는 상관이 없어요. 이거는 수행을 많이 한 분은 이 얘기가 완전히 자기 걸로 와닿지만은 처음 듣는 분이나 여기 지금 아직 그 명상을 잘 지키지 않는 사람은 이게 지금 맹맹하기 때문에 맹맹하면 하근기고 확와다면 지금 상근기라요. 그래서 딱 정해져 있다는 할 수 없습니다. 근기가 너는 하근기다 하는 게 정해져 있다 이건 안 됩니다. 아무리 그 사람이 사람은 볼 게 없고 천박하더라도 그 의식이 쉽게 말하면 우리 이 뜻이 말이요 상당히 어떤 수성한 경지에 가 있으면 수성한 경지에 가 있다는 것은 가 있다는 말은 무슨 소리냐 하면 코로 숨을 쉬니까 숨 쉬는 자가 별도고 내가 의식하는 자가 별도로 있다는 걸 잡은 사람. 이런 사람은 내 마음 가운데 우리 이 마음이라고 하는 마음의 이 광장 번뇌장 가운데 기끌만한 사념이라도 하나 흘러가는 걸 한 개도 안 놓치고 다 투시를 해요. 생각을 본다니까요. 생각을 하나도 안 놓쳐요. 생각을 안 놓치는데 자기 그 머리카락 하나 움직이는 걸 놓치질 않습니다. 그렇다고 해서 일부러 뭐 그걸 꼽히 잡던 말이지 그걸 쫓아다니면 의식하는 거와 좀 사이가 있습니다. 하여간 그걸 평소에 자기가 코로 숨 쉬는 거를 자꾸 의식하는 들어가고 나가는 숨만 의식하다 보면은 의식하는 분야와 숨 쉬는 분야가 분명히 분리가 되어 있다는 걸 알고 숨이 들고 나는 숨이 나의 의식과는 별개라면은 그 자리가 피안이 되는 겁니다. 생사초월대에 있는 의식이라요. 바로 그 공간이 그 의식의 공간이 우리가 말하는 부피안이에요. 그러니까 그 의식의 그 자리는 삼세 열의 뜻을 다 소용하고 있다고 하는 이 말씀이 그 얘기입니다. 그래서 이게 불법이 참 이게 가기가 어렵다고도 하지만은 참 옛날에 성찬대상가 그런 말씀, 그 좋은 말씀 있잖아요. 보면 대도문안이라는 거. 대도는 실제로 한 개도 어렵지 않아요. 예를 하나 들어봅시다. 관자에 보면은 관자의 그 보설에 보면 이런 얘기가 나와요. 예? 염유무이라는 말이 있어요. 예? 이 생강염자 염유 무이라. 이게 무슨 소리냐 하면은
이게 생각염자입니다. 이거는 내면의 소리 염자래요. 우리가 가만히 앉아있으면은 마음으로 한없이 여기 조잘거리는 소리가 들릴 겁니다. 네? 마음으로 한없이 뭔가 잠시도 그냥 있지 않고 많은 말을 하고 있어요. 쉽게 말하면은 마음의 혓바닥이죠. 요 마음의 혓바닥. 그러니까 이건 뭔 얘기냐면 도 닦는 사람은 이 무의라는 말을 지금까지도 우리가 확실히 못 잡고 있어요. 무의란 말이 도대체 우리말로 무슨 소리인가? 할 것이 없는 것. 아무것도 할 것이 없는 것. 네? 하고 말고 할 게 없는 것. 하고 마고 할 게 없는 것. 이 무의라는 말은 쉽게 말하면 있고 유, 우리가 말하는 무, 유와 무와 이것이 두 가지가 없어진 걸 말해요. 하고 마고 할 게 없는데 우리가 지금 도를 닦으려고 하면은 저게 전부 다 유의가 되거든요. 하도는 더 말하는 끝도 없는 유의입니다. 인위적으로 의지적으로 자기가 하려고 해야 되기 때문에 하려고 하면은 어떻게 되는가 하면은 자기가 내가 이먹고 자꾸 생각을 굴리면 어떻게 되는가 생각을 해보세요. 그거는 자꾸 번뇌 망상을 마음을 굴리는 게 되는 겁니다. 자꾸 우리가 동태 굴리듯이. 그러니까 생각만 자꾸 하는 세월 동안 들어. 이거는 유의가 되는 거예요. 무의라고 하는 것은 신시보리수욕 하니까 본디 보리수도 없는데 어디 뭐가 있나? 응? 보리수가 어디 있는 거야? 그런 게 있잖아. 내가 이 몸이 보리수라는 게 본디 보리수라는 게 근본적으로 없는데 어디 내 몸이 보리수가 되겠는가? 응? 이것처럼 우리가 만약에 도를 닦으려고 할 때에 나는 나무아미타불 관세음보살을 부르겠다. 나는 기로 들어가겠다. 눈으로 가야 되겠다. 눈으로 하는 사람은 이제 예를 들어 눈으로 들어가는 방법은 안하율이 했어요. 그 금강산매라고 있어요. 보는 잘 보면 돼요. 안에서. 보는 잘 항상 의식해서 보고 있으면 확 앞이 열려요. 네? 천이통이 열리자면 듣는 잘 들으면 돼요. 입으로 얘기하는 사람은 변제제일 부르나는 이 말하다가 계시어요. 아랑가를 얻었어요. 그거는 삼세제불 말씀을 하는 가운데 자기 의식이 열려버렸어요. 왜냐하면은 그분은 표현이 좀 있으면 나와요. 아주 재미있습니다. 말을 잘하게 되면 어떤 좋은 이득이 있느냐. 세속말 말고 누가 대학에서 하수를 하는 학교가 있다래요. 그게 뭐 아나운서 학교인가? 하수, 합법 교육이 있다래. 그걸 하도 모두 좋아하길래 세상에 그런 주간 공부를 해서 뭘 하느냐. 참으로 합법을 공부하고 싶으면 부처님 법을 자꾸 읽어요. 부처님 말씀은 자꾸 하게 되면 하면 할수록 자꾸 의식이 확장되고 각성이 자꾸 드러나는데 쉽게 말하면 자꾸 돌이나 뭐든지 닦으면 반짝반짝 빛이 나는데 세속에 있는 말은 시부리면 시부리면 그 눈 오듯이 먼지 쌓이듯이 자꾸 치게 착해져요. 아나운서 말씀들이 그렇게 참 조리 있고 얼마나 남에게 뜻을 전하는 데는 간단 명료하게 전하는 데는 그 이상 아나운서처럼 그렇게 명쾌한 일도 없어요. 그렇다고 그 사람 내면에 무슨 깨달음이라든가 그 의식이 무슨 어떤 특별한 뭐가 있느냐? 없습니다. 머리만 띄입니다. 그래서 우리들이 지금 가는 수행하는 거는 방금 얘기 부처님 말씀처럼 문으로 들어가되 그러면 눈으로 들어가고 귀로 들어가고 코로 들어가는 것을 왜 이걸 잘 알아라 했는가 보란 말입니다. 본디는 눈도 보고 말고 할 게 없어. 무의라 이거는. 전혀 뭘 하고 말고 할 게 없어요. 본다 못 본다고 할 필요가 없잖아. 왜? 안에서는 다 알고 있으니까. 보고 못 보고 다 알잖아. 맞아요. 무의를 잡고 있어야 된다니까. 무의법이라. 불교는 무의법이다 계속 그만 다 거들어지 가지고 그만 속것 까딱 안 하고 그만 시두밥이나 자꾸 먹으려고 하는 거 있잖아. 그걸 무의래요. 그걸 무의래요. 이런 망할 놈은 나라 망할 놈이 이런 나라. 지금 나도 그래요. 내 가만히 오늘도
이 입술이 부르트도록 지금까지 일하다가 막 흘려벌떡 비가 조금 늦었습니다. 가만히 생각하니까 내가 이 병 중에 큰 병이 걸렸다 하는 것도 나도 알아요. 너무 썩도 청가지만 천방지 쪽 뒤댕기. 아무 설치요. 잠시를 그냥 두리라는. 이 속에 대가리를 그냥 두느냐, 몸뚱아리를 그냥 두느냐. 아, 그거 좀 애끼가지고, 그래도 좀 뭐 고기라도 집어넣어가 좀 남북이 탁 이래오면, 그래도 참 풍진이라도 좋으면은, 참 좋은, 반짝거리는 이 말에다가 그 풍진이 거룩하면, 그래도 돌아가고는 안 될 겁니다. 공성 운동이 하나 깜빡 메우죠. 내가 잘 알아요. 그러면 된다 하는 건데. 아, 그늘 밑에 턱 앉아 점자 자전에 갖다 그 앉아가지고, 이제는 여기에 뭔지 염색도 하지 말고, 이렇게 해가지고, 지들은 때로 이렇게 그만 잡철 키워, 아니면 지금 이래가지고 시험도 좀 달든지 아니면 그냥 내고, 원숭이 시험, 간신 시험 같은 거 나도 좀 나긴 나요. 남게 보면 가만히 두고, 하얀 옷 좋아하니까 또 이런 옷이라도 다 입고 앉아있으면은 생긴 바꾸가 먼 데서 이래 보면 옛날에, 바위 밑에 늙은 노브를 붙여긋진 않았지만 산신할배 긋긴 비슷하거든. 네? 그래 앉아가지고 참 뭔지 오거든 말이야. 그 사람 가슴 속에 있는 소리 한마디 그 해포 삼아 그게 춘향가에 나오는 말이지. 아래랑 타령매로 이게 해신곡처럼 한번 불러 제끼면은 그만 피눈물 나는 얘기를 한 말씀 꼭 해주면은 그만 도사님 가고 저 밑에서 뭔가 목구멍 하늘 지대로 올 줄도 내 알아요. 그 좋은 얘기, 그 몸뚱이 엮이는 얘기로 한번 오늘 부처님 말씀 하나 빌어 써봐야 되겠습니다. 부처님 제서시에 그런 사람이 있었대요. 얼마나 이 사람은 몸뚱이를 엮이는지, 몸뚱이를 얼마나 엮이는지. 아, 돌을 닦으면 몸이 통신이 부치며로 번쩍번쩍 빛나고 그렇게 해야 되겠거니 하고. 속을 갖다 가지 않고 있는 대로 좋은 거 그저 자기 입에 맞는 걸 잘 그냥 보양을 했어요. 네? 심지어 얼마나 이 경제적으로 발달했던지 간에 머리에 에너지 소모하는 것도 안 하겠어. 생각하는 것까지도 안 했어요. 그게 어째만 무의가 꺾이는 것 같아요. 그런데 문제는 그분은 어째 유의가 됐느냐. 몸을 보신하기 위해서 정신 에너지까지 안 썼어요. 얼마나 계산적입니까? 아, 그래, 참, 남이 보면 얼굴이가 훤한 게 참 부처님처럼 먼 데서 보면 말이야. 아, 정말로 비인 거거든. 아, 그런데 이상한 거는, 그렇게 날이만 날마다 남은 도사 걷다하고 도인 걷다하고 공부 잘 되고 학부생인 걷다하는데 자기 내면은 하나도 아는 게 없거든. 캄캄하거든. 그래서 자기 스승인 부처님 제자한테 찾아갔어. 내가 이렇게 몸이 훤하고 남보기는 이렇게 면한 신거라더니 얼굴은 보기는 이렇게 참 똑같이 아름다워 좋지만은 복장 하나는 내 괴로워 못 살겠습니다. 그게 뭐냐 물으니까 내가 깨닫지도 못하고 내 몸만 이렇게 훤하니 몸만 하나님의 천하가 태평하고 몸처럼 이렇게 맑고 깨끗할 줄 알았는데 오직 가슴 속은 더 캄캄합니다. 그러니까. 그래 자네가 나한테 왜 찾아왔는가? 그 몸이나 보양하지. 아닙니다. 내가 이 출발해가지고 그 몸만 자꾸 보양한다고 도가 이런 걸 보면 무슨 묘법이 달로 있으니 도 깨닫는 법을 가르쳐주세요 하는 게. 그래 정말 네가 도를 깨닫기를 원하느냐? 예, 원합니다. 그러면 네 내시경대로 할 수 있느냐? 예, 하겠습니다. 그럼 가자. 큰 나무 밑에 갑니다. 나무 밑에 가서 저 나무 위에 올라가거라요. 네? 나무 위에 그 멍멍 기서 올라갔습니다. 자, 두 팔로 딱 잡아라. 평행봉 하듯이 지금 우리가 본 평행봉이 아니라 이거 평행봉 만든 거에 잡아 당기는 거 뭐라? 철봉 때문에 딱 붙들고. 벌벌벌 살찐살이 많이 그 뚱뚱한 게 올라가가지고 말이지 얼마나 더 어지럽겠어. 어지러서 들들들들 굴고 막 금방 니체도 그만 그 뽀얀살 말이 기스라도 나면 어쩌나 하고. 막 전쟁 멍멍 할 것 아니라 그런 게 다리 하나 밀어라. 다리 하나 이제 억지로 밀었어. 그 다음에 밀어라 하니 그만 삭신이 떨리는데 그만 그러면 나무가 그만 사시나무처럼 막 다 떨기 시작하는 거야. 자, 그 다음에는 이제 이 양반이 이제 스승님이 도가 통했기 때문에 신통력을 부리는데 우째고만 손가락으로 어째 슬쩍 이러니까 보면 밑에는 백길 난떨이가 되어버린 게라 큰 함정이 하나 파여들었어. 이래다 보니 안 그래도 무서워 죽겠는데 바닥에 천길 만길 함정이 파지가 있는데 어떻게 그 밑을 볼 수나 있습니까? 어지러워서 눈을 꽉 감고 있는데 손을 하나 놔라. 손 말입니까? 그래 손을 놔라. 그 손을 하나 놨어. 그 다음에 맞아 놔라. 맞아 놔라 가니고만 속으로 아이고 도고 나발이고 내가 이게 죽기보다 나 도와서 적이 나지 도터지기보다 내 이게 당장 내 죽는데 무슨 뭐고 죽고 나면 뭐 있겠나 싶어서 막 덜덜 떨고 안 놓고 있으니까 놔라.
이거 나하고 약속 안 했네, 명령대로. 에따 모르겠다 하고 그만 그때까지 이 살찌가지고 오래 사니까지 넘어가 스승님하고 약속이나 지키다 죽는 게 안 낫겠나 싶어 탁 나와버렸어. 탁 놓는 순간 마음이 활짝 열렸는데 딱 정신 차리고 보니까 올라간 일도 없고 땅에 떨어진 일도 없는 길. 이 비유를 내가 왜 말씀을 하는가 하면은, 왜 말씀하나 하면, 안에 우리가 가지고 있는 이 안에 이 각성이라고 하는 건요, 외모가 말랐든지 우였든지 이 몸을 피나게 한다고 해가지고 도를 안 통하는 법도 없긴 없어요. 없는데 문제는 어디에 있는가 하면, 우리 이 육감이라고 하는 것은 가만히 두면은 금방 안 흐르는 물은 썩는 거매로 금방 곰팡이가 피뿌려. 금방 변질이 돼요. 그런 게 이게 어느 나라 남한은 어른 말씀 듣고 놀랬는데, 그것도 그런 좋은 속담이 있습니다. 어느 나라인지 그 나라. 네? 구르는 돌은 끼기가 안 낀다고. 그 사람은 막 굴똥살똥 모르게 설치해야 되는 게 정상이라. 그런데 이 무의라고 하는 게, 여기서 무의라고 하는 것은 뭐가 무의냐? 그 일할 때는 일하는 거기 그저 신체에서 정열적으로 거기 지극히 빠져있다 싶으지만은 그 사람은 의식은 아니라, 내가 앉아서 코로 숨 쉬는 걸 갖다가 자기가 주시하듯이 안에서 자기 자신을 갖다가 그냥 저 높은 차원에서 자꾸 밑에서 잘못하면 위에서 미리 보느냐 뒤에서 보느냐 하는 식으로 방소를 얘기하는 게 아니라, 네? 자기 내면 어떤 의식으로 그렇게 자기 자신을 잘 주시하고 있으면은 어디 뭐 죽고 살 게 없고, 어디 우리가 막 높은 데가 있고 낮은 데가 있고 그렇습니다. 그래서 그 사람은 담박에 스승의 명령을 듣고 아랑가를 얻었다 하는 그런 아름다운 얘기가 있습니다. 그런데 이 육체는 아무리 가꾸고 다듬어도 별 이익이 소득이 없는 이유가 여기 있습니다. 뭐가 있느냐 하면은, 자, 눈으로 들어가자니까 명암이 대비하고 있지요. 귀로 들어가니까 뭐가 있습니까? 귀로 들어가니까 소리가 있고 동정이 있지요. 동하면 소리가 있고 정하면 소리가 없잖아. 동정이 딱 벽을 이루고 있지. 코는 뭐냐 하면은 폐색이 통색. 그건 통하고 또 막힘이 있다 이 말. 그러니까 절반밖에 안 돼요. 위에 생각하면 1200공덕이 600공덕이 되지 왜 800이냐 이러지만은 그게 중간에 있어. 막히는 자체가 있잖아. 그게 하나 있는 게. 그래서 나는 누구든지 얼른 자기 중심성을 찾으려고 하거든. 그 중간을 잡아라. 밝고 어두운 그 중간을 보라. 요거를 돌아가신 통도사 그 큰 스님, 경공스님은 어떻게 하면 또 스님 생각할 때 어쩌면 스님 봅니까 물었는지 하여간 그렇지 싶어요. 물으니까 성경에 빗장문을 살그머니 만져보라. 그래 말은 그 소리라. 에? 밝음과 어둠 이쪽 동폭판은 코가 통하고 맥히는 그 중간, 혀끝을 대고 안 대고 그 중간, 요것이 1200공덕에서 3, 40이 400공덕이 거기 그 중간이 400공덕이 있어가지고 거기 마이너스 빼주니까 800이 됩니다. 그러면은 밝은 쪽으로 들어가서 도를 통하게 하는 경우는 어떤 게냐면, 촛불을 켜놓고 저 달이나 뭐나 저걸 환한 걸 자꾸 연상에 들어가서 마침내 환한 의식이 사라지고 내면의 밝은 의식과 연기하는 그런 경지가 있어요. 또 그런가 하면 동굴이나 캄캄한 속에 들어가서 자꾸 닦는 사람도 있어요. 그러다가 만약에 캄캄하다 어둡다 밝다는 그 개념이 사라져가지고 안에 내면의 빛을 발견하는 사람도 있어요. 또 아나율이 그랬잖아요. 눈이 멀었지만은 그분은 이 밝고 어둠을 갖다가 동시에 투시하는 그런 걸 하다 보니까 자기는 천안통을 얻었다 이 말이에요. 그래서 지금 우리가 오늘 우리 닦아야 되는 도는 어떤 긴가 하는 걸 지금 정리를 하면은 3세열에는 18개를 다 닦았어요. 어떻게 닦았는가 하면은 봐요. 18개 닦는 거를 코로 숨을 한번 쉬보세요. 숨 쉬는 걸 의식하십시오. 의식해요. 딱 숨을 딱 잡고 한참 있어봐요. 그것까지도 의식하고 하란 말이에요. 또 화학 내쉬는 것까지 의식을 하란 말이에요.
자, 의식하는 것은 숨이 있거나 없거나 쉬거나 수도하거나 다시 내쉬거나 아무 상관없지. 그렇지요? 3세 연애는 18개를 고르다 닦아요. 우리는 또 어째 닦는가 하면, 이거는 통 닦아라 이러니까 앉아서 자꾸 이제 소리로 귀로만 듣고, 듣는 소리, 듣고 안 듣는 소리를, 동정, 소리 있고 없음을 갖다가 항상 들리는 소리를 듣는 자를 듣고 있어요. 듣고 있다가 내면으로 깊이 들어가서 들을 것과 들을 대상과 객관이 사라지고, 사라진 그것까지 없어졌을 때 완전히 부처님의 원통, 관음의 원통 경지가 일어나는 데가 있다. 그 묘음의 경지가 일어나요. 그런데 3세 열애는 어떻게 닦느냐 하면은 문수보살이 닦고 있는 방법인데 관을 해요. 관. 이 곽관을 해요. 곽관은 어떻게 하느냐 하면은 평소에 우리가 해야 됩니다. 집에 가서도. 우리는 뭐 영불 한다, 뭘 한다, 뭐 한다, 참선한다, 뭐 한다, 자꾸 이런 걸 하지 마라. 이게 무의라. 뭐, 만약에 참선해야 된다, 오늘 기도해야 된다, 뭘 해야 된다 하면 유의가 되어버려요. 그럴 이유가 하나도 없어요. 기도를 그러면 한다 해놓고는 하고, 안 한다 하면 만약에 안 한다 이랬을 때, 안 할 때 안 하는 자기 자신을 갖다가 항상 느끼고 그대로 투시하고만 있으면은, 기도할 때도 역시 기도하는 자기 자신을 투시해야 되고, 기도 안 하면 안 하는 자기 역시 자신을 또한 투시해야 돼요. 그런데 우리 화흥기는 어떻게 하느냐? 기도하면 그냥 부처님 생각이나 아니면 도 닦는 그게 막 열렬히 막 몇 시간 동안 이렇게 참선을 해. 하도 딱 놓고 나오면 그때부터 밥 생각, 옷 생각, 그만 한참 또 잊어버립니다. 그 다음에 참선이나 기도는 한다 해놓고 그 다음에 안 하면은 그때부터 자기를 갖다가 부지기를 시작하는데 몽들 들고 따라다니면서 아이고 내가 업고 종생이 업이 많아서 공부도 안 되고 내가 뭐 만날 시속에 걸려서 어쩌고 가면 나발 보내. 에? 동네방네 댕기면 업고 종생이라고 또 이제 한 번까지 달고 또 막 전년 이래. 자기 자신을 우째려고 막 해도 해먹고 막 갖다 곰탕, 막 죽탕에다가 온갖 미주탕 갖다 잡탕을 해가지고 막 먹기 시작합니다. 수만 생을 우리는 거짓을 해요. 아니 기도하면 어떻고 안 하면 어떻고 뭔 상관이 있어 그래. 아니 생각해봐. 기도를 해도 그 하는 자기 자신 꼬라지를 봐야 되고 안 해도 안 한 자신을 각성을 그걸 꼬라지를 보고 있어야 된다고. 네? 그런데 우리는 하면 할 때는 곧 내일 모레 부처될 것 같이 막 그냥 서치다가 또 기도 좀 안 하면 막 아이고 업보종생 그때부터 지옥이 막 보이고 무관지옥 가보지도 않는 지옥을 막 옆나라 막 그리고 또 시작하는 기라. 이게 크게 잘못했다 이기라. 이걸 우리가 바로 잡아야 돼. 이 시대에 우리가 할 일이 거기라. 아주 중시하던 일이다. 이건 심각한 일이다. 지금 그렇잖아 우리가 다. 책 좀 보면 나 공부 좀 한다고 이래라. 공부한다고 이래. 네? 그래 책 좀 잘 봐가 시험 몇 점 봐. 근데 이거 시험 100점 맞아 나가 그 이튿날 갔다 그거 물으면 잊어먹고 없어요 또. 난 그게 수천만 년 갈 줄 알았어. 다 부질없는 거 가지고 그랬다니까. 기도도 그렇다고. 기도 좀 해보라고 마음이 시계 맑아져서 막 하나님도 보이고 십도 부처도 보이고 온갖 게 다 보입니다. 저 욕계 6천까지 지옥이 아까 다 보여요. 그런데 안 하고 나면은 또 캄캄해요. 이거 왜 이런데? 왜 그런데? 한 잔 먹으면 얼르르 하고 깨고 나면 뭐가 슴죽한 거면 그렇다니까. 이게 천상술이라고. 까르비는 그걸 비유를 기도하고 참선하는 걸 천상술이라고 했어요. 우째 그 표현이 그렇게도 아름다고 있었어요. 맞아요. 천상술이. 술은 술인데 신성한 술이죠. 그래서 우리는 각관을 하는 말이에요. 각관. 화를 나무래지 말고 화가 나든 서글프든 죽고 싶든 뭐든 하고 싶든 무슨 행위라든 그 자체를 한 개도 놓치지 말고 그냥 그대로 느끼고만 있으면은 문수나 3세 대보살 마살들이 닦은 바로 이 18개를 고루 닦는 게 돼요. 뭐 이제 잡았어. 무의하는 걸 알겠지 이제. 왜 무의가 되면 알겠지? 아니 우리가 예를 들어서 옴마니 반명 하는 사람은 관세음보살 에이씨 옴마니 반명을 해야지 또 관세음보살 말해.
또 그러면 그것도 안 하고 덜에 가서 일하는 사람은 아따 기도도 못하고 또 일하고 저기 일만 자꾸 해먹으려고 말이야. 아니 세상에 이런 잘못에 대해서 그래. 옷만 입으면 하는 양반도 밥은 잡사야 된다고. 그렇죠? 네? 아니 그런 농토사에는 그래 아무리 그렇지만 만나 농사만 지라는 뭐 그걸 가지고 나왔는가? 그니 돌을 닦든 거기 출가를 하든 성속이 없다 성속이 없다 말로만 그러면 안 돼요. 무슨 성속이 있는가 말이지. 네? 내 아는 스님 과거 전생에 원효 스님 지금 들어와서 6년간 들어갔어. 이제 그분이 6년 후에 나오시면 아마 여러분들 앞에 좋은 법문 들려드릴 겁니다. 실제 원효 스님이 나와 있어요. 노문관에 들어갔어 지금 6년간. 남은 시장 바닥에 앉아가 이방강을 하는데 나도 실패하고 내가 볼 때 저도 실패할 기다 하고 있는데 실패하면 안 되지. 하고 나오시가 왜든 모두 깨닫게 해주셔야 돼요. 근데 어쨌든 우리 속인들은 내 말이 참말로 달콤해요. 제일 합리적이라. 어제도 대전에 있는 나한테 평소에 좋아하던 한 친구가 찾아왔는데 내 말 듣고 출가를 안 하고 지금 살고 있다고 이러면서 아들 둘을 놓고 출가를 하려고 중되려고. 응? 그래 내가 말했다고 중되지 마라. 응? 네가 넌 자식에 대해서 한 세상 헌신하고 가면은 그 이상 대도 이 이상 도가 없다. 응? 물론 돈은 좀 다르다. 네 혼자 머리 깎고 중되면은 아란이나 수다원이나 벽지보라 가는 어시도 돈은 통하지만은 성불을 할 수 있는 육바라밀 돈은 통할 수가 없다. 육바라밀 가운데는 성불이고 뭐고 그런 거는 집어버려야 된다. 단 내가 누구에게 보약이 된다면 간이고 눈이고 다 빼주겠다 하는 그 말. 오직 그것이 구경의 열반으로 돼 있어야 됩니다. 사실 구경열반이 뭔데? 김 선생, 우리 처사 이름 성이 뭔지 모르겠어요. 여기 설선생 계시던데 우리 회장님이 원효 스님 옆에 원효 스님 피가 흐르는 분이 여기 계시더라고요. 아니 생각을 한번 해보세요. 생각을. 이게 우리가 왜 어째다가 이 모양이 됐는가를 나는 모르겠어요. 대성인이 소성인이 출간이 뭐냐 하는 이런 얘기를 할 필요가 없어요. 왜냐하면은 출가한다고 해서 나의 어느 안에 있는 의식이 달라지지를 안 하고 단 우리 육감을 갖다가 통제하는 기능적으로 공간적으로 이익이 좀 있어. 응? 공간적 이의와 통제력이 있어. 그 계획을 지키게 되니까. 그러면은 본디 우리의 내면의 돌이라고 하는 열반이라고 하는 것이 뭐가 있어야 닦을 게 있지. 그래 반야신경에도 뭐라고 누의 이무소독거라. 이무소독 딱 얻을 게 없는 걸 얻어야 돼. 얻을 것도 없는 걸 얻어야 되는데 자꾸 뭐를 얻으려고 하다가 보니까 끝에 가면 잘 돼봐야 벽지불가 다 떨어져요. 그 성불가가 아니라고. 그래도 부처님은 워낙 이 세상의 경기가 하열하니까 일단은 그 대성을 닦을 수 있는 그 수승한 경기까지 끌어올리기 위해서 추가론이라든가 여러 가지 말씀한 방편으로 해인 건 아니에요. 그건 잘 알아야 난다. 여기도 봐요. 안 하나. 너 같은 사람은 천상의 한문으로 들어가야 된다. 여러 문은 닦을 수가 없다. 왜냐하면은 전체로 느끼고 닦아라 하니까 이 밥할 땐 또 뭐 밥할 때 밥하는 거 보다가 왜다가 옆에 친구가 왔으니까 한참 또 얘기를 해야 되겠네. 에이씨, 아까 나도 그때 했는데 또 얘기해야 되는 게 또 그동안에 또 공부도 공백이 생기겠다 하고는 그만 또 짜증을 내고 그만 뭐 공부가 어디까지 갔다 어디까지 밑줄을 얘기하는 거예요. 그리고 제일 무서운 병이 뭐냐면요. 비판의식인데요. 부처는 요럴 것이다. 도인은 요럴 것이다 하는 그 마음이 얼마나 무슨 병인지 몰라요. 생각을 해봐. 아니 통식간에 앉아가지고 쥐꼬라지 보고 앉았는 기나 이먹고 하면서 이먹고 하는 쥐꼬라지를 보는 기나 각성이 뭐가 차이가 있어. 이 몸띠가 부질없는 몸띠가 하고 있는 행위는 모양과 질이 다를 뿐이지. 맞아요? 그리고 우리가 추구하는 건 뭐라? 아니 내면에 초롱초롱한 온갖 각성을 지금 구하는 거예요. 그렇지만 마지막에 그 각성까지 차버려야 되는 기라고. 그거는 너무 요원한 게고 성불로 부처님 같은 이런 대열반으로 가는 양반들 차원인데 우리는 지금 그 각성의 차원으로 넘어가야 된다. 그래서 지금부터 무슨 이 애들을 지도하거나 옆에 사람의 누구에게 부처님 법문을 일러줄 때는 제일 먼저 일러줄 게 뭐냐 하면은 이변론. 우리 몸은 육건은 전부 이변으로 되어 있습니다. 봐요.
이 6근이 이 두 변으로 되어 있기 때문에 6 곱하기 2에서 12가 돼, 2로 돼, 이 12기가 나오는 게 그래 나옵니다. 이게, 우리는 보면은, 눈은 보면 밝고 어두운 게 있지, 입도 그렇지, 다 그렇잖아. 이것도 몸도 그렇잖아. 이것도 감각도 되면 알고 안 되면 모르잖아. 그러면 되고 안 되면, 되만 알고 안 되면 모른다 이러지만은, 되거나 안 되거나, 무의식 속에 들어가면 되는지 안 되는지 모르기도 하잖아. 고분야가 보기 3분, 원을 갖다 3분 한 분야라. 그 무의식 분야가 있어. 의식과 무의식의 그 중간 분야가 있다니까. 그래서 우리가 수행하는 데는 가장 부처님 닦는 이 18개를 두다. 18개라는 거는 뭔 얘기인가 아시겠지? 18개는 6권을 예를 들어서 눈으로 꽃을 보고 있는데 소리가 들리고, 그런데 꽃과 소리를 의식하고 있는데 발이 우째 근질근질하고 뒤에 개미가 슬슬 기가고 땀이 줄줄줄 흐르고 이상하게 자꾸 오줌이 내려와서 그만 영 사람 몸살 지기 싸고, 아니면 참 내가 지금 방금 내려는 어디 가야 되는데 막 이 약속이 와서 또 빗대를 때리고, 그런 가지고 괜히 말이야 옆에 있다가 옆에 있는 사람의 누구에 대해서도 뭔가 이상한 소문이 막 또 일어나고. 이거 보세요. 하늘에 비행기가 날아가면 위에 비행기 생각하고 그 안에 사람 탄 사람 남자인지 여자인지 생각 다 하고 미제인지 소제인지 다 생각하고. 네? 이렇게 두 원각으로서 우리 각성은 이렇게 원각으로 되어 있는데도 불구하고 거기서 한 면만 잡아가지고 자꾸 수행을 해가지고 뭐가 되겠느냐. 그래서 좀 있으면 나와요. 원통이 안 된다 하는 거. 원통이 안 된대요. 일체 모든 보살들이 닦아가지고 원통이 못 갔다. 관세음보살만 갔다고 나와요. 이경에. 원통이 돼야 돼. 원통. 둘 다 통해져야 돼요. 그래야 되는데 그렇게 하기 위해서는 3세 재불들이 닦은 18개를 고루 닦았다 이랬거든. 18개를 고루 닦았다 하는 건 뭐냐 하면은 발을 이래 들면 드는 걸 알고, 탁 놓으면 감각을 알고, 또 자기 생각을 주시하고, 전체로 그냥 초롱초롱하게 끼어서 하나 무엇 하나 내버리질 아니하는 거다. 고통이든 슬픔이든 알미든 모름이든 이식이든 무의식이든 좌우지든 행위든 그것이 무슨 행위든 간에, 행위도 어떤 종류의 것이든, 그것이 기도든 그것이 무엇이든. 그래서 이 부처님 말씀 중에서 제일 우리가 귀담아 들어야 되는 거는, 똑같이 공부를 하시더라도 지금 제가 간접적인 설명을 보태준 요 말씀, 쉽게 말하면은 이근으로 닦는 것, 뜻으로 닦는 것. 지금 우리가 자꾸 여태까지 해온 거는 뜻을 지금 얘기했습니다. 뜻밖에는 우리 안에서, 뜻밖에는 보고 못 보는 걸 아는 거는 이입니다. 이. 그건 실제 각은 아니라요. 거기서 훨씬 더 뒤에가 있어요. 거기 사라지고 난 다음에 써라. 그 얘기는 너무 요원하기 때문에 일단은 거기에 넘어가자 말입니다. 일단은 이근으로 닦으면 뭐가 되느냐. 일단은 거기는 1200공덕짜리가 되니까. 1200공덕이 된다는 것은 두루 원통이 되니까. 여기 뜻으로 닦은 분들이 나와요. 앞으로. 부친 보살들 중에 이런 분들이 많이 있어요. 그래서 우리는 여러 문으로 닦는 길이 있는데 그 중에 6권 중에서 하나로 들어가는 것을 안한 같은 적은 근기에서만 이걸 한다고 이렇게 나옵니다. 이어봐요. 안 한다가 부처님께 사례였다. 세존이시여 어떻게 해야 걸음을 거슬려서 깊이 한문으로 들어서 6권을 일시에 청정하게 하오리까. 나는 이 말이 그래 좋아요. 이어봐요. 일시청정 이랬거든. 능영육권 일시청정. 저 말이 맞습니다. 봐요. 능영육권, 육권으로 하여금 능영육권 일시청정. 일시청정. 자, 이 말이 굉장히 좋습니다. 무슨 육권을 멸한다, 사라지고 없다, 소멸, 무슨 정멸, 이건 우리한테 너무 거창한 사실. 사실 안 맞아요, 우리한테. 청정이란 말이 맞아요. 뭔 얘기냐면은, 눈은 눈대로 그대로 있습니다. 돌을 닦아도. 돌을 닦아도 그대로 있기 때문에 돌을 통하면은 천왕이 돼요. 다른 건 안 달라요. 천왕이 돼요. 기도 그냥 있어요. 돌을 통하면.
이게 어디로 가거나 이거 없어지질 안 합니다. 단 청정해가지고 천이가 돼요. 혀도 그냥 그대로 있습니다. 혀도 그냥 있는데 그 혀는 뭐냐? 요설 변제를 일으켜요. 혓바닥. 요설 변제라 하는 건 뭡니까? 교묘하게 부처님 법이나 세간법과 출세간법을 유창하게 그냥 버리네요. 그게 때문에 도통한, 아주 통한 그 나진시 어른 그런 걸 보라고. 탁 보면 벌써 뭐 야질거도고만 머리가 시원해요. 함에 깨달은 말은요, 먼지나 묻질 않아요. 묻을 수가 없어요. 뭐나 깨닫지도 못한 기걸 이상한 소리 묘한 짜증게 해놓으면 또 누더기거든, 누더기. 일부러 입고 입지도 아니하고 누둑 지어 누더기 입고 다니는 양만 들어봤지. 올해 입어서 저절로 자연스럽게 따른 것과 그게 누덕 그저 행세가지고 그저 뭐 그냥 그래 그건 좀 틀려. 그러니까 봐요. 몸도 한 가지입니다. 도를 통해도 몸은 그냥 있습니다. 있는데 뭐냐? 그 몸은 어떤 몸이냐? 이게 쉽게 말하면 텔레비와 같은 몸이라. 시방 세계에 일어나는 일이 자기 몸뒤에 다 비쳐요. 이게 이상하지. 여기서 미국에 무슨 일이 있고 뭐 지금 미국 케네디 죽어서 부산에 지금 몇 살 돼 있고 뭐 지금 뭐 고르바초프가 지금 언제 뭐가 하고 지금 여기 있는 게 다 드러나 이 몸뒤에서. 네? 그건 왜 그러냐? 청명해져서 그래. 깨끗해져서. 탁해있던 게 깨끗해져요. 코도 그래, 코도. 코도 이게 냄새를 맡는데, 코가 이게 얼마나 신기로운가 하면은, 냄새를 가지고 시방세계에 법문을 하고, 냄새로 법문을 해요. 냄새로 노래를 부르고, 네? 냄새로 그 사람 색깔과 빛깔과 말과 뜻을 전부 다 알아요. 어떻게 생긴 꼴까지도 그냥 천사진 것처럼 다 나와요. 이게 우리가 말한 도통이라는 말이 왜 도통이라고 하는가? 도통, 통. 왜 통이라고 하는가 하면은 육건이 전부 일방통로라. 그냥 빛만 쫙 나면 천하 산하 대지가 그냥 뒷골대로 다 나타나듯이. 네? 돌은 돌대로 분명하고 물은 물대로 분명하잖아. 컴컴할 때 물인지 덜인지 뭐가 포가 잘 안 나거든. 그래서 여기서 육건청정이라는 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 육건청정. 그래서 육건을 청정하게 하는데 어떻게 해야 되는가 하는 얘기인데, 연부를 하다가 만약에 연부를 해서 이 도로 들어가면 나옵니다만은, 연부를 자꾸 하면은 부처님의 위실력이라든가 그 덕력을 잊게 돼요. 쉽게 말하면 충전을 하기 때문에 내가 굉장히 파워가 강해져요. 그러게 되면은 육건으로서 들리는 소리가 신비로운 소리를 듣게 되고, 눈으로 보는 게 신비롭고, 큰 눈에는 그러면 코에는 뭐 그야말로 시방세계에 있는 모든 물질이 저마다 독특한 냄새를 코가 다 알아버려요. 네? 감각으로 또 전부 다 알아요. 뭐 남자 여자 아닌 게 아무런 우리 등산도 되지만 빌걸 다 알아요. 이 감각으로. 네? 점자 가지고 뭐 명인들이 점자로 글자 읽는 것처럼 다 알고요. 그래서 이게 육건을 청정하게 해야 된다 하는 청정, 일시청정, 육건 일시청정을 하자면은 어떻게 해야 됩니까? 물으니까 그 다음 부처님 말씀을 봐요. 아난다야 네가 이미 수다은의 가를 얻어서, 수단가는 얻었어요. 자기하고 연애하던 마등가는 아란가 얻었습니다. 적시에 아란가를 올랐어요. 삼계의 중생들이 세간에서 견도할 제 끊는 이욕은 멸하였으나 아직도 육건 가운데 안한다야 네가 이미 수다원의 가를 얻어서 삼계의 중생들이 세간에서 견도할 제 끊는 이욕은 멸하였으나 아직도 육건 가운데 여러 생을 쌓아온 시초가 없는 허습은 알지 못하였다. 이 습기는 수도 위에서 끊는 것이니 더구나 이 가운데 생주 이멸의 여러 가지 복잡함이라.
이 돌을 닦아 들어가는데 실제로 여기 있는 우리들은 이 수행을 할 수가 거의 없습니다. 요대로는 못합니다. 요대로는 할 수가 없어요. 그래서 우리는 생활에 젖어가 있고 생활을 습성대로 살아야 되고 안함도 수단가는 얻어가지고 세속에 대한 의무는 끊어졌어요. 그런데 이 수단가도 그 경지가 얼마나 어떤 경지인가 하면은 대충 그런 경지에 갔다 온 사람들 얘기를 하면 빌어서 말씀을 내가 전하면은 이래요. 조건 없이 행복하더랍니다. 조건 없이 행복해. 알고 모르고 안다 모른다 그런 거는 아무런 자기 의식에 무슨 반응이 일어나질 않아요. 안다고 무슨 감이 다르고 모른다고 그런 거 없이 조건 없이 행복해. 그렇게 심심히 쾌유할 수가 없다. 몸과 마음이 경쾌해가지고 고도풍선 것 아닙니까? 그리고 자기 자신을 보되 유리 투명인간처럼 보여. 이 수단가만 가도 그림자가 없어요. 햇빛이 비치도 그림자가 안 생겨요. 햇빛보다는 더 강렬한 빛이 몸에서 나기 때문에. 그러나 수반생 동안 우리가 사랑하고 미워하고 살고 어쩌고 저쩌고 육감으로 물들었거든. 네? 위에서 이게 우리가 식이 생기느냐 하면 의식이 생기느냐 하면은 저기 내 아들 어린가 고린가 뭐. 네? 그럼 내 아들이라 하면 저건 내 자라 하는 저거를 머릿속에 관념이 집어넣을 때 우린 적어도 밑에를 갖다 학교에서 어릴 때부터 배워서 내 자가 굳어졌던 게 글자에 있는 걸 보고 말로 들어서 입력을 시켜서 이식 속에다가 그다가 이따가 입력을 시키는 그 과정이 입력되어 있는 상태가 우리의 식인데 이 여러 생 동안 쌓아온 무시라 그건 시초도 없이 끝도 없이 이렇게 푹 절여가지고 말 소금 짠지 절이든 절이든 이것이 하루아침에 이거 없어지지는 않는다. 그래서 돌을 닦아 올라가는 과정에서 하나하나 이건 제거할 것이다. 그래서 반드시 우리는 그 성철 스님 얘기하고 저짝의 송강사 얘기 중에 도노, 돈수, 도노, 점수론에서 도노, 점수가 맞아요. 도노, 돈수라는 말은 3세 제불이 하신 말씀이 없어요. 여기도 분명히 그랬지보라고 뭐라고 말했는가 하면 안 한다야 네가 이미 수다원의 칼을 얻어서 칼을 얻었다는 것은 잠깐 동안 찰나야 되겠어. 이게 시간 개념이 없이 단박에 됐는데 상계의 중생들이 세간에서 견도할 때 세상 사람이 세상의 모든 이 물건이나 세상 만사를 볼 때 이조래라. 그럴 때 의혹은 멸하였어. 의혹이 없어. 수단에 들어가면 아무 의심이 없어져요. 네? 그런데 뭔가 자꾸 의문이 생긴다 하는 걸 난 못 알아듣겠어. 그 소리를 지금 난 이해를 못해. 자꾸 의문을 가져야 된다 하는 걸 난 이해를 못한다니까. 자, 아직도 육건 가운데, 그렇지만 아직도 육건 가운데 여러 생을 쌓아온 시초가 없는 허섭은, 허망한 섭성은 그냥 그대로 남아있다고. 네? 자꾸 손 때리버렸다 하면 자꾸 습관도 뭐, 자기도 뭐 상이 먼저 올라가는 거냐. 이런 습관은, 배고프다는 습관, 보고 싶은 뭐 이런 욕망, 이런 습은 그냥 그대로 아직은 남아있다. 응? 허섭은 알지 못하였다. 알지 못하였다. 이 섭기는 수도 위에서 끊는 것이니, 수도. 돌을 닦아 올라가면서, 단계로 올라가면서 살살 사라지나니, 그 소리라. 그래서 능계 입장에 나와요. 도노 점수라 했어요, 지금. 단박에, 알기는 단박에 알아야 돼요. 지금 이 돌을 어떻게 닦아야 되나 단박에 알아야 되지. 내일 모레 알아가야 되니라. 알아가지고, 그 다음에 그 아는 지혜를 빌어서 자꾸 자기 자신을 컨트롤해가지고 안으로, 내면으로 끌고 들어가야 되거든. 그런데 이게 재미가 나요. 견도이라는 말이, 여기 견도이도 있고, 여기 수도이라는 말이 재밌습니다. 한번 지금 당장 해보면 돼요. 혹시 여기 지금 빛이 잔뜩 져가지고 사업이 부도나게 돼서 지금 죽을 똥 말 똥 골치 아픈 분 계시죠? 예. 돈을 못 받아 죽겠지요? 돈 못 받아 이게 좀 야단 났다 싶으면 그거 막 짠한 게 이게 막, 안전한 사람은 그런 돈 때문에 막 그냥 몸살 나잖아. 옆에 미운 놈이 있으면 더 좋아요, 아주. 그 죽이고 싶은 원수 같은 놈이 있으면 더 좋고. 난 그런 놈이 늘 주변에 있기 때문에.
그런 놈이 있으니까 더 잘 돼, 공부가. 말하자니 그래요. 뭐 더 잘 되고 자식을 사진난 그거하고 관계도 없어. 아니, 우리들은 더 잘 된다고 봐야지. 왜? 그 자식이 할머니 꼬라지 명색이가 딱 붙더라고. 이 자식이 나 오는데 가는데 만날 따라다니니까 오라 그래 안 돼도 따라와가지고 많이 날고 왔다 이상하게 야유를 하고 이러거든. 그러면 나는 그런 자기 꼬라지를 가만히 볼 때 어째 그렇게 따뜻하게 왜 사진 잘 나오는 거 매러 말이지. 텔레비 잘 나오듯이 화면 잘 나오듯이 초롱초롱하게 그 꼬라지가 늘어나는 게 아주 재미있는 게라. 그랬을 때 뭐냐, 어떤 현상이 생기냐, 견도 수도 위에서 제한다 이랬거든. 닦아준다 이랬어요. 한번 해보라고. 가장 미흡거나 곱거나 자기 마음의 괴로움의 갈등, 행복이든 불행이든 간에 그거를 잠깐만 그 행복한 감을 또 불행한 감을 잠깐만 주시해봐. 주시하는 의식 속으로 사라지는 걸 반드시 느껴요. 그게 멸업장입니다. 박수 치면서. 그래요. 뭘 이웃게 우치한게 업장 소지한다고요. 업장은 소지했다 하는데 맨날 그 고민 가지고 전전긍긍하는 건 또 뭐라 그러면. 네? 네, 오늘 어떤 선생님 한 분 오시는데 보니까 그 집안이 몸이 그거의 방진희 선생님, 교감 선생님인데 몸이 아주 지금 고약합니다. 그런데 이런 양반들은 그 병 자체가 쉽게 말하면 업보로 오는 게 있어. 업보. 병이 오는 질수가 여러 가지 업보가 있다고. 네? 그러면은 이 업보로 된 것이 옆에 있는 누가 고칠 수 있느냐? 아니라. 오늘 그 선생님 참 좋은 말씀 하더라고. 그 말씀을 듣고, 어느 선생님한테 이 말씀을 듣고 여기 오겠다는 기분은 그 기분으로 오늘 전부 뜨가 둥둥 떠 있었지. 그 순간에 자기 나름대로의 마음은, 마음이 그런 건 몰라도 그렇게 몸이 가겠더라고. 벌써 마음이 보면 그냥 자기 스스로 날 것 같고 낫겠다는 이 자신감 이런 게 충만해가지고. 이게 뭐냐? 그만큼 무거웠던 마음이 사라진 건 사실이잖아. 그건 뭐냐면 다른 의식으로 넘어가는데, 그런데 한참 어디 저런 도사가 있고 용한 양반이 있다는 소리만 들어도 그런데 한참 우리 내면에 밝은 각성 속으로 자기 고뇌를 끌고 들어갔다고 했을 때, 아니 밝은 태양 앞에 어둠이 어디로 바뀌었느냐 이 말이야. 네? 나는 태양이 지금 여기 떴다고 이러면 이 공간이 지금 캄캄할 겁니다. 이 불이 없으면은. 캄캄한 게 빛을 얻어갔는가, 멀리 저쪽 밖으로 도망갔는가 물으면은, 먼데 가면 빛이 안 먼데 가면 깜깜한 거 보면 저만치 멀찌감치 어둠이 머리 피해 있다가 아마 이게 가면 또 여쪽 전랑갑이다 이래서 보게 돼요. 이게 하열근기는 그렇게 보여요. 그러나 상근기는 밝은 빛 속으로 용해돼 버리세요. 어둠. 용해돼. 정화가 돼 버려요. 그래서 눈이 가지고 있는 묘각성이 있고 귀가 가지고 있는 묘각성이 있거든. 그렇거든. 코가 묘각성이 있고 입이 묘각성이 있고 뜻이 묘각성이 있고 감각이 묘각성이 있고 다 각성이 있습니다. 한차 여기 있는 4대 물질도 묘각 가운데 진공, 묘각 가운데 진공의 성을 가진 진각과 진공의 성을 가진 물과 물이 있다는 거 전번에 배웠지는 경에서 한차 이 물질에도 각성이 있거늘 어째서 여러분들이 자기 자신의 각성으로 만들어진 번뇌 망상을 참 진각성으로서 주시하는 순간 왜 안 사라지겠느냐. 그래서 앞으로는 반야신경을 외울 때에 시조견, 관자재 보살 하거든 얼른 자기가 주시하는 걸 가득 관자재로 잡으셔야 돼요. 그래 영험이 있어요. 네? 할 얘기는 아닙니다만 내가 만약에요 이 손을 가지고 한 3일만 관세음보살 상을 그리면 보살님들이 그리는 건지 산인지 몰라요. 실제로 난 그리네요. 딱 보살님을 눈썹 하나 여고 머리카락 하나 안 틀리게 똑같이 묘사해냅니다. 끝까지.
그러면은 그건 어떻게 그렇게 할 수가 있는가 하는 의문을 모두 가진다. 그림 공부도 안 했는데 어찌 되느냐 이렇게 의문을 가진다. 그렇지만 저 사람들 공부한 차원하고는 다르지 나는 저 머리를 하나하나 이렇게 그리고 밀고 땡기고 이럴 때에 뭔가 내면으로 자연의 선미를 깨닫고 깨달았기 때문에 내 손이 지가 알아서 해요. 네? 나무를 건드리는 나무는 세상에 그리라 하면 우리는 나무를 그리라 하면 이래가지고 가지도 그리고 뭐도 그리고 이래죠. 이래 그린다고. 네? 그러면은 나무 앞면만 그리지 뒷면은 못 그리잖아. 앞뒤면은 뒤에 있는 면이 왜 나는 안 그리냐고 대물하다 보면 어쩌랍니까? 네? 앞에 있는 나뭇잎을 그리고 뒤에 있는 나뭇잎은 없는 게 아니거든. 실제로는 있잖아. 그걸 못 그렸을 때 뒤에 있는 잎이 이놈아 네가 왜 편견을 가지느냐, 왜 나는 꼴이 못났느냐, 나도 누구만 못하느냐, 왜 내 얼굴은 안 그리고 남 얼굴 내느냐고 대들면 어떡할지 알겠냐. 독일의 우리나라 여성으로서 독일 미술학교에 가서 교수하고 있는 분이 내 잠깐 이 얘기를 듣고 그만 막 무릎을 탁 쳐. 미술 박사이라 우박사라도 한 번도 그 얘기를 들어본 일이 없고요. 그 얘기를 듣고 나니까 저 유명한 화가들 글을 괴테 같은 희한한 양반들 그림 고거나 이런 양반들 그린 거 봐. 그 그림 그 짠잖아. 그걸 알겠다. 그거는 어째서 그 사람들은 그걸 잡았는가 하면은 나처럼 저 사물을 보고 앞에 있는 전면만 보고 어째 그럴까 하고 전전긍긍한 거는 아이고 저기 고기가 있는데 이쁜 여자가 있는데 코가 어떻고 저떻고 아이고 코가 조금 어떻게 쓰면 더 이쁘고 좋았을 텐데 아이고 또 막 입술이 저기가 저렇게 아이고 저게 저런데 아이고 저 쓰면 좋을 텐데 이래 하는 거는 앞에 있는 그림을 보고 어째 그럴까 저째 그럴까 어째 이래놓고 볼까 저래놓고 볼까 어쩌고 이 하는 이고 남으로 앞면을 보고 뒷면 걱정하고 걱정은 아니라요. 물론 비유하자면은 뒷면까지 생각해가면서 그리는 거예요. 그림 붓을 가지고. 네? 앞면만 그린 게 아니라 어떻게 하면 뒷면이 나오느냐. 먼저 뒤부터 그려요. 뒤부터 그려놓고 앞으로 땡기 나오면 돼요. 네? 앞으로 하나씩 땡기 나오면 돼. 뒷면을 이렇게 그리는 풀잎도 있고 뭐도 있을 기라 있는데 그려놓고 그 다음에 앞으로 슬슬 그려 나오면은 저 자연하고 똑같아져요. 이게 서양화의 명암의 서양화가 명암으로 되어 있다 하는 서양화 명암의 근본 뜻을 알겠냐 한 게 이제 알았대요. 서양화가 왜 명암인가 이제 알았대요. 암이라는 분야 뭐냐 안 보이는 분야를 그렇게 암으로서 표기했다. 왜 이 얘기를 하느냐. 우리 각성이 그렇잖아. 깨달음이라는 각성은 참 어깨 뭐 둥글고 밝은 빛이 고루고루 비치고 어두고 다 비춰주고 아까 얘기하네. 둥글고 먼 빛은 그래 뭐 두루 다 비춰주고 두루 다 통해준다 해놓고는 왜 자꾸 일방통로고 앞면만 가 있어지느냐 말이야. 그래서 나무를 그릴 때는 이거가 들 돌립니다. 붓을 돌리면서 쭉 올라가면 뒷면이 다 그리죠. 한번 해보라고. 집에 붓까지 돌리면 동그래지지. 그거 한 번도 선생 그런 안 강의 안 하지 미술 선생님. 이래 쭉쭉 그리고 이래 그 뒤에는 어쩌냐 물어보도 안 했지 또. 그걸 그럴 줄 알았으면 뭐 한 소식 해보러 아니 그러니까 내가 소식하면 돼서 안 된다. 그 소식은 문제가 아니고 우리 안에 각성이 그렇다니까. 각성이 어디라고 빠진 데가 있어 그래. 풀을 한 포기를 그리도 땅에서 이래 나왔지 빌어먹던 놈의 자식이 나무잎을 그릴 때 말이야. 여기서부터 그리가지고 잎이 이렇게 나갔으면 여기서부터 이렇게 그리가 올라가야지. 저기서부터 그리가지고 이래 이런 게 이런 나뭇잎이 죽은 나뭇잎. 산이 생길 때 어째 생겼는 거 알아야 돼. 산은 소식 가지고 위에서부터 내려오면서 돼요. 그래서 산을 그릴 때는 화산이 풍 소식 때 산은 아니라 부지 올랐기 때문에 여기서부터 올라서면 슬슬슬 거리에서 자꾸 내려가야 돼. 이렇게 그걸 따라서 슬슬 내려와줘야 돼. 자꾸 내려와야 돼. 내려오면 돼요. 그래서 구도가 자꾸 용암대 산대잖아. 그렇지? 왜 이 얘기를 하느냐. 이 자연 덮어놓고 자연 하지 마라. 자연이라는 개념은 뭐냐면은
원형질적으로 보는 것, 원형질적인 투시. 아까 얘기한 곽관, 전 존재로 보는 것, 관자재하는 것. 관자재한다는 말은 전 존재로 보는 것. 야박하면서 똥구멍이 뭐가 괴로우면은 팍팍 끓으면서 야박할 때 팍팍 끓으면서 방구도 안 나. 이게 염치가 있네 방구는 또. 응? 이게 공자명자 읽으면 방구는 말이지 함부로도 안 나와요. 응? 또 사서상경이나 읽고 이런 방구 특히 우리 사모님들 방구는 평생에 한번 듣기 어렵지. 그런데 그 어쩌다가 혼자 어디 가서 나올 때 그 멜로디 들어봤어. 얼마나 이쁜가. 응? 참말로 그런 재질곡 터질곡이 나온다고. 그래 이런 것들이 다 뭐냐. 이거 하나 놓치지 말라고. 이게 다 아름다운 예술이고 철학이고 이게 우리가 각성으로 가는 길이다. 그런데 문제는 그거 자체를 주시할 때에 방구도 방구를 안 끼려고 하지 말고 그저 안 끼려고 지가 용 쓰는 거 있어. 방귀 지가. 왜 지가 따라가서도 같이 안 쓰려고 도와주려고 그래. 그 방귀를 갖다가 끼려고 안 끼려고 하는 그 용 쓰는 그놈을 주시하면은 아이고 맙소사. 아이고 좀 이따 나오지요. 우리는 찰나에 1급 닦는 거. 아니 1급을 우린 찰나에 수고하는 얘기를 지금 하고 있습니다. 3세제부는 18개를 닦았다고 하니까 저 양반들 특허품이 아니란 말이오. 3세손에 나도 있는데 과거가 있잖아. 미래가 있잖아. 3세 안에는. 그렇다면 여기 아무것도 있고 우리가 다 있는 거지. 왜 나만 빠졌어 그게. 그러니까 우리는 부처님이 닦은 이 관법을 그래 관야신경 앞으로 칠 때는 관야제보살을 하고는 얼른 자기 자신 전 존재를 주지해. 발바닥이 기고 차고 방이 덥든 차든 그런 거 차든 소리든 뭐든 전 존재로 자기 육건이라고 하는 육건으로 되어 있는 이 육신 가운데 일어나는 전 존재를 의식을 하고 있었는데 이게 관자재보살이다. 행신반야 바람일다 시조견. 행신반야 바람일다. 왜냐하면 그것이 심오하고 미무하게 구석구석이 일어나기 때문에 반야를 항상 파고쳐니까 네? 시조견. 그때 돌이켜만 보라 이게. 얼른 돌이켜보라 이거는. 시조견. 그러면 전부 개공하리라. 전부 공해지리라. 그 다음 일은 필요가 없어. 뭐 색족시공 공개식 왜 그런 뜬걸 잡고 했어. 3세 제불도 이렇게 닦아. 3세불 닦아 그럼 나도 닦는데 3세 제불 뭐 내가 닦으면 3세도 있지 뭐. 맞아요. 내가 참 내 사실은 내가 항상 내 가슴에 집에 가면 또 반성하는 게 많이 있어. 부처님 법문을 할 때는 더 닦게 하라고 그랬어요. 내가 잘 알아. 얼마나 절로 가는 길에 말을 잘 해놔서 그렇지. 법사가 법문하는 그 법도에 맞는 얘기를 그렇게 조리 있게 쓴 거는 절로 가는 길에 내외엔 밝힌 채가 난 못 봤어요. 없어. 4가지 이의를 갖추는 거. 아무도 모르고 지금 법사가 법당에 앉아서 어쩌고 이래요. 실제로 하는 걸 모르면서. 말씀이 부처님과 같아야 되고, 음성이 같아야 되고, 행위가 같아야 되고, 뜻이 같아야 되고, 쓰는 문제가 같아야 되고, 그 4가지 행위지. 그런데 나는 너무 천박하고 경박하게 이렇게 호들갑스럽게 이게 뭔지 너무 좀 유머식으로 얘기를 하면은 앞으로 이게 값을 툭툭이 받을 텐데, 내 걱정이 좀 돼요. 되는데, 부처님 알아서 하시겠지. 왜냐하면, 시대가 이 유머 시대에 이렇게 우리 안 그래도 날이만 나면 심각한 데다가 그렇게 부처님까지 우리를 갖다 꽁꽁 묶고 가고 기합을 줘가면서 그렇게 압력을 가한다면은 진짜 우리 뭐 숨통이 커져 죽지 뭐. 그러니까 우리 오늘 18개 닦는 법 요걸 이제 오늘 참 좋은 하나의 지혜로 하나씩 가지고 가십시오. 18개 닦는 기라는 거는 18개는 전문에 배웠잖아. 뭐냐면은 안과 밖과 중간이라. 밖은 저기 있고, 저 보는 사물은 저기 있고, 보는 건 여기 있고, 그걸 생각하는 건 중간에 있잖아. 이거 자체를 전체를 투시해보는 거. 네? 똥은 궁지가 내렸고, 변속이는 저기 있고, 똥 넣을 때 낑낑 나오고 안 나오고, 애쓰고 용서는 너 마음이 있지, 얼른. 나는 이게 똥이 얼른 안 나오면 나 그만, 얼마나 화를 내는지 몰라. 이 바쁜 세상에 이 자석을 먹고 할 일 없는 놈아 얼른 기 나오지. 왜 빨리 안 넣냐고 막 용을 얼마나 쓰는데, 안 되면 후배 파내뿌리. 얼마나 성질이 급한지. 그렇건 말할 것 같아. 그대로 또 나는 나름대로 그 안에 각성이 다 들어있어. 네? 그렇게 내가 선거하는 세상엔 전부 똥 안 느낍니다. 얼마나 똥을 내가 멸실해놨는지 아마 내가 나는 세상엔 절대로 똥 누고 그걸 안 할게. 또 그렇게 원을 하고 세상 이건 해서는 안 되겠다.
똥 누고 죽는 건 없어야 되겠다. 아따 이거는 1인 1종계는 없어야 되겠다. 아 이게 환경청도 없애는 환경청 장관이 또 황상성 그 양반 자꾸 생각나요. 그 양반이 갈 곳이 없다는 거야 싶어. 그런데 어쨌든 너무 농담으로 이렇게 말을 해도 안 된답니다. 똑같이 해야 된다는데 그거 알고 있었는데 그리고 내가 이제 한번 읽고 오늘 18개 공부 전 존재로 각성하는 거 오면서 가면서 차를 타고 눕든지 앓든지 이래도 좋고 저래도 좋습니다. 응? 얼씨고 저절 쓰고 이래도 좋고 저래도 좋고 얼씨고 절씨고 저절 쓰고 이런 데를 뜨고 저런 데를 뜨면 그냥 그게 다 우리는 각성이고 묘각으로 가는 길이다. 그 각성으로 갔을 때 수만생 업장이 찰나에 녹아버리는 걸 경험하실 거다. 응? 숨이 들어갔다가 나갔다가 수도했다가 한참서 경험해봐. 그거와 상관없는 초롱초롱한 나의 각성을 한 번쯤 엄밀히 느껴보기는 그렇게 어려운 게 아닙니다. 그걸 딱 잡았다 하면 그때부터는 아주 뭐 난사형입니다. 난사형. 네? 오늘 아침에 보니 이무성 교수님 세대 그 아들 교육은 좋은 거 합디다. 열린교육 참 좋은 거 좋은 말씀 하시죠. 그런 거는 세속법이라 그거. 그러나 참으로 진정한 의미의 열린교육은 뭐냐? 안에 자기 내면의 각성을 의식시키고 있는 네? 믿고 걷고 아는 건 누구 아느냐? 내가 아지요. 그 내라고 하는 놈은 어디 있느냐? 어디 안도 없고 밥도 없고 어디도 없지? 없지만 뭐가 분명히 있지? 이래가지고 그거 아는 자를 뭐라 하는 줄 아느냐? 그걸 아는 자가 있지? 좋은 일 하면 좋은 거 알고 나쁜 거 알지? 이래가지고 하나하나 열린 교육이 돼야 되지. 네? 그게 우리가 말하면 개시오 입에서 한 마지막에 그렇게 깨닫게 해줘야 되지. 그 양반도 대단한 공부를 해가지고 많은 좋은 말씀을 해줘서 그거라도 그래도 다행입니다. 그렇게라도 한다는 자체가 됐는데 진정한 의미의 열린 교육은 얼른 자기 의식을 찾게 해야 됩니다. 자아발견이라고 해서 자기 자신을 얼른 알게 해줘야 돼요. 자꾸 우리 불교식으로 옛날 그 무식한 식으로 응? 아만을 없애야 된다. 네가 잘났단 마음을 없애야 된다. 이래가지고 자꾸 짓밟으면 안 돼요. 교만하면 교만할수록 좋아요. 교만하면 교만할수록 단 네 자신이 교만한 자신을 자꾸 주시하라 하면 돼요. 교만하면 교만한 거 아는 놈이 무슨 병입니까? 그건 미친놈이 미친 줄 알면 세상은 서로 미친놈 아니라. 문제는 어디 있느냐 하면 자기가 자기 자신을 모를 때라요. 맞습니까? 주변에도 그런 거 있잖아. 건방지다. 건방진 걸 아는 놈은 건방지진 않습니다. 건방진 줄을 모르고 설치되는 게 이게 진짜 문제지. 그거 안에 각성만 있으면 그게 신선합니다. 그 무슨 부질없는 거, 이 몸만 없으면 그 말고 세계가 없으면 없는 게고, 윤리 도덕이라는 거는 세계 인류 의식이 만든 거 아닙니까? 수많은 인간의 의식이 만든 윤리 도덕 가지고, 거기 자꾸 우왕좌왕 하다가는 우리 영원히 붙이는 길로 못 가요. 그러니까 우리 부처님 말씀 안 한 얘기를 한 번 더 들어봅시다. 이렇게 되어 있습니다. 이제 너는 또 내게 있는 그 육건이 하나인가 여섯인가? 늘 보아라 난다야. 만약 하나라면 기에 왜 보지 못하며 눈은 왜 듣지 못하며 머리는 왜 밟지 못하며 발은 왜 말하지 못하느냐. 만약 이 육건이 결정코 여섯이라면 내가 이 모임에서 너와 더불어 미묘한 법문을 하는데 네 그 육건 중에 어느 것이 맞느냐. 자, 이 얘기가 이제 앞으로 또 시작합니다. 부처님 말씀이 아주 차근차근 이게 이제 육건이라 하는 것이 별도로 하나냐 둘이냐 여섯이냐 하고 자꾸 이제 찾아들어가요. 그런데 참 너는 이거는 보는 것밖에 못하고 귀는 듣는 것밖에 못한 걸 이걸 갖다 뭐라 그러냐 우리는. 네? 이걸 우리가 하는 말로 목불견색이라. 눈은 있으나 보지 못한다는 거예요. 보지 못한다는 건 뭘 보지 못하는 거면 안에 각성을 못 봐요. 이불 문성이. 귀는 있으되 소리를 듣지를 못하는 거예요. 소리를 듣지 못하는 것도 뭐냐면 내면에 듣는 잘 들어야 되는데 못 듣는 게야. 이 귀는 그래. 만약에 우리는 이 순간 귀가 만약에 소리를 귀는 보지도 못한다. 부처님 말씀 그랬지만은 물론 시각적 분별 차원에 가면은 시각적으로 보는 것과 귀로 소리를 듣는 것은 다르지. 그렇지만은 그 안에 느끼고 알고 깨닫는 각성은 하나지 둘이거나 서이가 아닙니다. 천명 각성은 하나지. 그 각이
희한하게 가가지고 한쪽에는 눈으로 가서 봄을 만들고, 쉽게 말하면 전기는 하나되, 전기 불로 가면은 이게, 네? 덤으로 가면 불이 되고, 냉량으로 가면 그게 뭐 되는 것처럼. 이렇게 된 사실을 부처님이 지금으로부터 3000년 전에 이렇게 물리적 또 과학적으로 이렇게 설명하는 얘기가 이 능언경에 잘 돼 있다. 이걸 얼마나 우린 이 말씀을 듣는 게 다행인지 모릅니다. 그러나 내가 한 가지 걱정스러운 거는 이게 얼른 끝나줘야 우리 관자성 이 법당에는 또 다른 차원의 말씀이 가득 메울 긴데 내가 장관 시간을 꺼서 이거까지 그래서 어쨌든 이거는 뭐 앵콜 중에 앵콜이라면 앞으로 계속 오늘 부패는 3세 열에는 18개를 고루 닦는다 하는 걸 어떤 기시다 하는 걸 하나 유추해 가요. 알겠지? 자네는 차 운전하면서 옆에 손님하고 얘기하면서 하는 자신을 항상 은밀히 느끼는 연습을 부지런히 해. 그러면 사고가 나질 아니하고 오는 사람이 자네 얼굴 턱 보면 그만 수심이 근심이 다 달아나요. 왜냐하면 근심과 수심 자네 각성 속으로 녹아 들어가기 때문에 그래요. 도인이 신통을 부려서가 아니고 왜 부처님이 계시는 고량이는 풀 한 포기 개 하나 짐승 하나 매미소리 하나까지도 그야말로 음악으로 들리고 울지 못하더랍니다. 그렇게 신비로울 수가 없더래요. 그 주인은 주위 사방 천리가 그렇대요. 부처님이 있는 진짜 정멸 도랑이들이에요. 그건 왜냐하면 부처님이 위신력을 발해서가 아니고 부처님 자신이 내면으로 전부 모든 것을 섭수해버리니까 침묵으로 끌어들이니까 삼남아상의 모든 종류는 침묵으로 기인하니까. 네? 그러다 보니까 누구든지 그 침묵 꺼내면 들어가면은 그 나름대로 어떤 영감이 옵니다. 그래서 우리도 어느 도인이 있으니까 도인 속에 들어가서 그런 걸 느끼려고 하지 마시고 자기 내면은 얼른 그런 걸로 들어가. 밥이 먹기 싫을 땐 먹기 싫은 그런 걸 자석을 얼른 탁 보면서 보는 자를 한번 살짝 의식하면은 보기 싫은 놈 보는 놈을 의식 속으로 끌고 들어갔는데 마비거 없는 놈이 무슨 별 볼 일이 있겠습니까? 오늘 18개 닦는 법 18개 닦은 삼세열에 이 수행을 우리 영원히 할 것을 맹세하면서 우리는 찰나의 영겁을 닦는 이 도로 들어가길 우리 같이 발언하면서 개공성불도 하여지다 나무 오늘 마치겠습니다. 선지오리다 원대를 법문을 마지막 사내가로서 천명일법사님을 모시고 듣는 수능정전 탁강을 모두 마치겠습니다. 먼 길도 이 자리에서 헤어지지만 마음은 언제라도 떠나지 마세. 거룩하신 부처님 항상 모시고 오늘 배운 록 깊이 새겨서 다음 날 반갑게 한마음 한뜻으로 부처님의 성전에
만나세 성불합시다.